Hi students. At last class we discussed about what is coordination. It means chemical coordination, how it will be takes place, and what is the interaction or integration. Okay, in that we will be firstly studied about what? Endocrinal gland. Endocrinal gland, which is chemical secretion of an endocrine gland, we call as a hormone. In that we will be discussed first at a hypothalamus. Correct? In that hypothalamus mainly under hormones the first gland is a pituitary gland. It is the most important for examination and regulation of our body. And then our body almost hormones which are regulated by the pituitary gland excrete means excrete and it will be released by the pituitary glands. How? We will be seeing here. First, a pituitary glands is a bony cavity under here. This forebrain, forebrain is medulla oblongata adar main region ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತಾ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಹಿಂಗಂತಂದ್ರ ಇದು medulla oblongata ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ and in that cavity it will be mainly here it will be present and that cavity we called as a sella turcica. Sella turcica, and it mainly attached to the what? A particular stalk, and that stalk we call as, and it is particularly attached to the what? Hypothalamus, and this hypothalamus stalk we call as the infundibulum. Okay, this one we call as the infundibulum. Okay. Next, in pituitary they have only two parts. The pituitary which have mainly two parts. In that the first part is we called as an adenohypophysis. Adenohypophysis. These adenohypophysis which are mainly branched into another two parts. What are those? Pars distilis and pars intermedia. Okay, and these pars dentalis or distalis we commonly called as the anterior pituitary anta kariತೀವಿ. ಏನ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು pituitary gland, ಇದರೊಳಗ ಎರಡು parts. ಒಂದು ಯಾವುದು adenohypophysis ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು neurohypophysis. Okay, hypophysis. Adenohypophysis which have mainly two what? ಇದರೊಳಗ ಮತ್ತೆ two regions ಬರ್ತಾವ. ಒಂದು anterior distalis, ಇನ್ನೊಂದು intermedia. Okay, in next neurohypophysis which have mainly main two important hormones. ಇವೆರಡು ಏನ್ರಿ? These are we called as a hormones, important hormones which is secreted by neuro andana which is coordinated by nerves. Nerve ಇಂದ stimulate ಆಗುತ್ತೆ. That one we called as a neurohypophysis. Okay, in next mainly in that we will be studying detail. In that first one, the pars dentalis which have a commonly called as the anterior pituitary, and it is produces following hormones. It is produces what? Growth hormone, prolactin, thyroid glands. Okay, and next which will be estrogen, progesterone, testosterone, and the FSH, LSH. These like hormones which will be stimulated by which one? The pars dentalis and the anterior pituitary glands ಇಂದ ಇಷ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ? ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದರೊಳಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗುವ. ಅದರೊಳಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ it is produces following hormones. ಅದರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು? ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು? ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇದು ನೇಮ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನು? ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು? ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಡಿ ಗ್ರೋತ್. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಡಿ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ? ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತ್ರಿ? ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿನಿಸಮ್, ಜಿಂಗ್ಯಾನಿಸ್ಟಿಸಮ್, and next hyposecretion ಅಂದ್ರೆ less, normal ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂದ್ರೆ it is a dwarfism ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡ್ಡಕ್ಕೆ. Okay, ಆಮೇಲೆ gastritism means what?
overgrowth. This one we call as a gangliostinum, and hyposecretion means it is a dwarfism. Understood? In next hormone yaudri? Prolactin. Prolactin edike help agutpa? Prolactin, which is prolactin, it is an initiator of what? It regulates mammary glands. Andra milk secretion ಮಾಡುವಂತ glands ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? secrete ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ breast ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? secrete ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಅದು mainly ಎದಕ್ಕೆ? Stimulate the formation of what? Milk. ಎಲ್ಲೇ? In mammary glands. In mammary gland ಒಳಗ milk secretion ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದು stimulate ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay? In next what? Thyroid stimulating hormone. Thyroid we all know. Thyroid gland ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, that one. Okay, thyroid stimulating hormone, and it is stimulated and synthesis the secretion of what? Thyroid hormone. ಇದು ಎದನ್ನ secretion ಮಾಡುತ್ರಿ? Thyroid hormone ನ secretion ಮಾಡುತ್ತೆ. And these thyroid hormone ಎದಕ್ಕೆ help ಆಗುತ್ರಿ? ಬಾಡಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? help ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? growth hormone ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, in next ಇದು ಎಲ್ಲಿ secretion ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ thyroid gland ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ. Okay, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಕರೀತಿರಲ್ಲ, ಆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಡ್ರಿನೋ ಕಾರ್ಟಿಕೋಟ್ರೋಫಿಕ್. ಅಡ್ರಿನೋ ಕಾರ್ಟಿಕೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಅಡ್ರಿನೋ ಕಾರ್ಟಿಕೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ means what? It is stimulated synthesis of what? Adrenal gland. Adrenal gland ಅಂತ ಗೊತ್ತ್ರಿ? ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ adrenal. That adrenal gland ಅನ್ನ secrete ಮಾಡುತ್ತಾ. ಈ adrenal ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ secrete ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ and ಇನ್ನೊಂದು ಮಿನರಲೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇವೆರಡರಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಈ adrenal glands ಒಳಗ ಇಂತ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟೆಮ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಹಂಗ ಇದ್ರೊಳಗೂ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ? ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಒಳಗ ಇಂತವ ಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲೋಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಂತೆನಪ್ಪ ಸಡನ್ಲಿ ಏನ್ಬಿತ್ತು? ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾವು ಬಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ, ಹಾವು ಬಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನ್ಸ್ತೀನಿ, ಅಂಜಿದ ಕೂಡಲಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಏನಾಗ್ತೀನಿ? ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗ ಹಾರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಪ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಬಾರ್ದ್ರಿ? ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಬಾಡಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ರೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ನೋಡಿ, ಇದು FSH LH ಇವೆರಡು ನಿಮಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಕಲಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಕರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಇವೆರಡರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಎದ್ರಿಂದ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಗತ್ತವ್ರಿ? ಎಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಡಿಟಾಲಿಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗತ್ತವ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಗತ್ತವ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ ಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಮೇಲ್ ಒಳಗ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಒಳಗ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ರೀ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮೇಲ್ ದಾಗ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಫೀಮೇಲ್ ದಾಗ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, prolactin, it is also in a female only. It is function in a female only. ಈ growth hormone, thyroid hormone ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ. prolactin only in a female. Okay, and next in a follicle stimulating hormone ಎರಡೂದ್ರೊಳಗೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಬಟ್ ಮೇಲ್ ಒಳಗ ಒಂಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಫೀಮೇಲ್ ಒಳಗ ಒಂಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಇನ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಒಳಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೀ? ಈ FSH ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೀ? ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಎದರಿಂದ? LH ನಿಂದ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಮಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಯಾವುದು? FSH. ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಒಳಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಓವರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂದ್ರ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಓವರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ? ಅಂಡಾಶಯ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಅಂಡಾಶಯ ಒಳಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ್ರಿ? ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಕತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಆ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿ? FSH.
It's a most important hormone in a male body and female body during the reproduction. Okay, male LH stimulating hormone ಏನನ್ನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡ್ರಿನೋಜನ್ ಅದ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ದಿಂದ ಓಕೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು FSH ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಸ್ಪರ್ಮಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಓಕೆ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಒಳಗೆ LHS ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ LHS induces ovulation. Ovulation means what? It's a release of a ova. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಡಕವನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್. ಆ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ LHS ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದರ ಆಕ್ಷನ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಕಲಿತೀರಿ ಬಟ್ ಈಗ ಇಷ್ಟ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಏನ್ರಿ ಫೀಮೇಲ್ ಒಳಗೆ LHS ಹಾರ್ಮೋನ್ which induces the ovulation process. Okay. In next, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ರಿ ಏನ್ರಿ which maintain the carpus luteum. Carpus luteum ನೋಡಿ ಈಗ ಓವರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಇವ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಈ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ದಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ದಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಓವಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಒಂದು ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇದ್ದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಸಿಕ್ರೀಟ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೆರಾನ್ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೆರಾನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೆರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ which is only produced in a pregnancy ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಓಕೆ and last one it is a melanocyte stimulating hormone melanocyte ಅಂದ್ರೆ ಮೆಲನಿನ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರು ಬ್ಲಾಕ್ ಅದರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೆಲನಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ವೈಟ್ ಅದರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮೆಲನಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಂಗ ಆ ಮೆಲನಿನ್ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಂತೀವಿ ಮೆಲನೋ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇದರೊಳಗೆ MSH ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಮೆಲನೋಸೈಟ್ಸ್ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಏನಂತೀವಿ ಮೆಲನೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ and that melanocytes which is regulated what pigmentation ಅಂತಂದ್ರೆ color of a skin na regulate ಮಾಡುತ್ತಾ understood this is about what paradidalis ಇದೇನಂತ್ರಿ detailed ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವ್ದ್ರಿ paradidalis in the next we will be a para intermediate ಒಳಗ ನೋಡಿ ಇವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಯಾವ್ದ್ರಿ paradidalis ಇದೇನ್ರಿ para intermedia ದಿಂದ ಏನಾಗಿತ್ರಿ ನಮ್ಗ melanocyte stimulating hormone secrete ಆದ್ರ ಇವು ಇಷ್ಟು ಏನ್ರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ which will be secreted by paradidalis ಅದರಿಂದ secrete ಆಗ್ತಾವ ಆಮೇಲೆ only melanocyte stimulating hormone ಎದರಿಂದ ಆಗಿತ್ರಿ para intermediate ದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗ secrete ಆಗುತ್ತೆ this is about what adenohypothesis ಏನಾತ್ರಿ ಇದ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ ನ್ಯೂರೋಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಒಳಗ ಎರಡು ಏನ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವೆರಡು ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಇಂತದನ್ನ ಏನ್ ನೋಡಿದಿರಿ ಅಡ್ರಿನೋಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಒಳಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅವ ಬರ್ತಾವ ನೋಡಿದ್ರಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರೋಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಒಳಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ posterior pituitary gland okay in that mainly ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ and ವಾಸ್ಕೋಸ್ಪೆರಿನ್ ಓಕೆ ವಾಸ್ಕೋಪ್ರೆಸಿನ್ ಈ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ which are most important ನೋಡಿ ಇವೇನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡತ್ತಿರಲ್ಲ ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಒಳಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ what is ADH what is the function of oxytocin what is the function of thyroid gland what is LH what is FSH okay so detailly study ಮಾಡಿ next oxytocin ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೇನ್ಲಿ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಫೀಮೇಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅ ವಿಗರಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಯೂಟರಸ್ ಗರ್ಭಕೋಶ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ
ಬೇಬಿ ಬರ್ತ್ ನಾವು ಲೇಬರ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತ್ರಿ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಲೇಬರ್ ಪೇನ್ that labor pain which is induced by this oxytocin only a labor pain ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ contraction and relaxation of uterus ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಹಿಗ್ಗುದು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಗ್ಗುದು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ that one we call as a contraction and that contraction is stimulated by the oxytocin ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ it is stimulate the contraction of smooth muscles ಅಂದ್ರೆ it is properly act on smooth muscles only okay ಅದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ ಈ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಕೆಲಸ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಯೂಟರಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಬೇಬಿ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ಇವೆರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ vasopressin vasopressin it is a mainly act on where kidney act ಆಗುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಮತ್ತ it stimulate the what active reabsorption of water ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈಗ ನಾವು ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕಿಡ್ನಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ವಿಸರ್ಜನೆ ನಡೀತದೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಆ ನೀರಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ನೀರಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗಿತ್ರಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಮೇಲೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯೂರಿಯಾ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಅವೇನಾಗ್ತರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾವ ಹೌದಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಇನ್ನ ಈ ವಾಸೋಪ್ರೆಸಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಈಗ ಏನೊಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಿಡ್ನಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದೇನಾಗಬೇಕು ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗತ್ತ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾವ ಓಕೆ ಹೀರ್ಕೋತಾವ ಇದ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಈ ಆದ್ಕೂಡ್ಲೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂರಿನ್ ಇದ್ದ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಹೋಗ್ಕೂಡ್ಲೆ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತದ್ರಿ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಆದ್ಕೂಡ್ಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಈ ವಾಸೋಪ್ರೆಸಿನ್ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ ವಾಸೋಪ್ರೆಸಿನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ ಆಂಟಿ ಡಯೂರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ADH ಅಂತ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ನಿಮ್ಗಿದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ADH ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ vasopressin okay this is about what a particular pituitary gland okay next class ಒಳಗೆ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ pineal gland parathyroid thymus gland ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಏನೇನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿಟ್ಕೋರಿ okay if you have any doubts please comment okay